وہ گھر سے ہاسٹل جانے کے لیے نکلی تھی تو بارش کے قطعی آثار نظر نہیں آ رہے تھے، اگرچہ بادلوں کی کچھ آوارہ ٹکڑیاں آسمان پر منڈلا رہی تھیں، مگر وہ برسنے کے موڈ میں نہیں لگ رہی تھی۔ اماں نے کہا بھی کہ شفیق ڈرائیور کا انتظار کر لو، مگر اس خیال سے کہ کہیں ٹرین نہ چھوٹ جائے، وہ آن لائن کیب کروا کر اسٹیشن چلی آئی۔ ابھی اپنا چھوٹا سا ٹرالی بیگ گھسیٹتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی جب رمجم شروع ہو گئی۔ وہ تیزی سے ایک بینچ کی طرف بڑھی جس پر پلاسٹک شیٹ کی چھت تھی۔ اس نے اپنے بال اور کپڑے جھاڑے، اپنا بیگ بینچ کے نیچے سرکایا اور خود ذرا آرام سے بیٹھ گئی۔ ٹرین آنے میں ابھی کچھ وقت تھا۔ اسٹیشن پر وہی مخصوص گہما گہمی تھی، آسمان اٹھائے ادھر ادھر دوڑتے بھاگتے مسافر اور آوازیں لگاتے چھابڑی فروش۔ پچھلے 2 سالوں سے ٹرین کے ذریعے گھر سے ہاسٹل اور ہاسٹل سے گھر آتے جاتے وہ ان نظاروں کی عادی ہو چکی تھی۔ ابھی بھی وہ غیر دلچسپی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ سامنے سے ایک خوشباش سامان سے لدی پھدی فیملی اس جانب چلی آئی۔ 2 ادھیڑ عمر کے مرد اور عورت، غالباً میاں بیوی تھے، اور ان کے پیچھے پیچھے ایک صحت مند نوجوان لڑکی چلی آ رہی تھی۔ اس نے ایک تقریباً 3-4 سال کی بچی کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور ایک گپلو سا چھوٹا بچہ گود میں اٹھا رکھا تھا۔ ارے بیٹا ذرا سی جگہ دینا۔ ادھیڑ عمر کی خاتون تو آتے ہی اس کے پاس بینچ پر ڈیس ہی گئی۔ ہائے اللہ، میں تو بہت تھک گئی، اتنی تو سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں۔ وہ بری طرح سے ہانپ رہی تھی۔ ان کے میاں نے تو اپنے ساتھ لائے ایک بڑے سارے بیگ کو سیدھا کیا اور اس پر تشریف فرما ہو گئے۔ اس نے مزید سرک کر لڑکی کے لیے بھی جگہ بنائی۔ نہیں سسٹر، میں کھڑی ہی ٹھیک ہوں، اگر بیٹھ گئی تو منا رونا شروع کر دے گا۔ لڑکی خوش دلی سے مسکرائی۔ ارے گڈو کے ابا، تم تو بیگ پر ہی بیٹھ گئے، اس میں میرے کانچ کے گلدان رکھے ہیں، وہ ٹوٹ جائیں گے۔ خاتون کے حواس بحال ہوئے تو ان کی نظر اطمینان سے بیگ پر تشریف فرما اپنے میاں پر پڑی تو وہ چیخ اٹھی، نہیں اماں، گلدان تو دوسرے بیگ میں رکھے ہیں۔ لڑکی نے ان کو تسلی دی۔ بیٹی تم کہاں جا رہی ہو؟ اب خاتون نے اس کی جانب اپنا رخ کیا۔ وہ چشمے کے اوٹ سے اسے ٹولتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آنٹی میں لاہور جا رہی ہوں۔ اچھا ہم بھی لاہور جا رہے ہیں۔ وہ سب الرٹ ہو گئے۔ چھک چھک انجن پلیٹ فارم کی جانب آ رہا تھا، پھر بوگیاں پلیٹ فارم سے آ لگیں۔ شور و غل مزید بڑھ گیا۔ لڑکی کے دونوں بچوں نے گھبرا کر رونا شروع کر دیا۔ بچی تو چیخیں مار کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ وہ شاید پہلی بار ٹرین میں سوار ہو رہی تھی۔ پلیز آپ ذرا منّے کو پکڑنا، میں اسے لے کر چڑھتی ہوں۔ تو لڑکی نے اپنا بچہ اس سے تھمایا۔ وہ اپنی ٹرالی بیگ کو گھسیٹتی احتیاط سے بچے کو گود میں لیے ڈبے کے اندر گھس گئی۔ باقی سب بھی اس کے ساتھ سوار ہونے لگے۔ ابھی وہ کسی خالی سیٹ وغیرہ کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جب اسے اپنی پشت پر ایک بھاری سی مردانہ آواز سنائی دی۔ محترمہ، آپ کے بچے کا ایک جوتا نیچے گرا ہوا ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو جینز شرٹ میں ملبوس ایک لمبا ترنگا سا لڑکا ایک چھوٹا سا جوتا اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ اس کی نظر بچے کے پاؤں پر پڑی۔ ایک جوتا واقعی غائب تھا۔ وہ بری طرح جھنپ گئی۔ شکریہ بھیا، یہ ان کا نہیں، میرا بچہ ہے۔ اس کے پیچھے سوار ہوتی اس لڑکی نے جوتا اس لڑکے کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اپنا منا بھی اس کے کندھے سے اتار کر اپنی گود میں منتقل کر لیا۔ تمہارا بھی شکریہ بہن، وہ سامنے والے بینچ خالی پڑی ہیں، وہیں چلتے ہیں۔ اب شرمندہ ہونے کی باری لڑکے کی تھی۔ وہ اپنا بیگ سنبھالتا آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب سیٹ ہو کر بیٹھ چکے تھے۔ وہ لڑکی کے ساتھ ونڈو سائیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں میاں بیوی سامنے والے
दो नशस्तों पर कब्जा जमा चुके थे। जीन्स शर्ट वाला लड़का दाएं जानिब एक सिंगल सीट पर बर्जमान हो गया। ट्रेन ने अब आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी थी। बारिश की फुहार खिड़की के रास्ते अंदर तक आ रही थी। इसका दुपट्टा भीगता जा रहा था। इसने ग्रिल नीचे करनी चाही मगर वो पूरा जोर लगा कर भी इसे 1 इंच न सरका सकी। मोहतरमा, ये फिक्स होती हैं, आप सिर्फ शीशा नीचे कर सकती हैं। इसको ग्रिल से नबर्द आजमा देख कर लड़के ने नरमी से टोका। इसने शीशा नीचे गिराया और बैग से अपना मोबाइल निकाल लिया। बेगम, तुम चाय तो लाई थी ना फ्लास्क में, वो पी लेते हैं, मियाँ साहब ने फरमाइश की। अभी तो रहीम यार खान गुजरा है, गुड्डू की अब्बा बहावलपुर जाकर पिएंगे। औरत ने तुरंत मियाँ की फरमाइश रद्द कर दी। मगर बहावलपुर आने में तो अभी 3 घंटे हैं, तब तक तो चाय ठंडी हो जाएगी। बड़े मियाँ की शायद चाय के लिए तबीयत मचल रही थी। अच्छा अब्बा, मैं फ्लास्क निकालती हूँ। लड़की ने एक बार फिर अपना मुन्ना इसकी गोद में डाला और बर्तन निकालने गई। मर्द और औरत को चाय के कप देने के बाद इस लड़की ने इसकी जानिब भी एक छोटा सा मग बढ़ाया। ये लो सिस्टर अनम, इसने धीरे से अपना नाम बताया और साथ ही इनकार में सर हिला दिया। अरे नहीं, मैं इस वक्त चाय बिल्कुल नहीं पीती। इसने वही मग लड़के की जानिब बढ़ा दिया। इसने शुक्रिया कहकर कुछ झिझकते हुए थाम लिया। अब वो इसकी जानिब ज़दीदा नज़रों से देखते हुए कप को हाथों में लिए बैठा था। बेफिक्र होकर पिए, हमने इसमें कुछ नहीं मिलाया, लड़की हंस कर बोली। तो लड़का जल्दी जल्दी चाय के घूंट लेने लगा और वो अपनी जगह चोरी सी बन गई। फिर इसने बड़े मियाँ की जानिब देखा। वो मज़े से चाय की चुस्कियाँ लेते हुए बाहर के नज़ारों का लुत्फ़ ले रहे थे। उन्होंने अपनी जेब से बिस्किट का एक पैकेट भी बरामद कर लिया था और अब वो चाय में पैकेट डबो डबो कर खाते हुए कितने खुश और आसूदा से नज़र आ रहे थे। इसने एक गहरी नज़र इन पर डाली। इसके दिल में एक होंक सी उठी। बेख्तियार इसके ज़हन रूह भटक कर अपने अब्बा की तरफ चले गई। वो भी यूं ही ट्रेन के सफ़र में खाने पीने के बेहद शौकीन थे। 1-2 बार इसने बचपन में इनके हमरा सफ़र किया था। ये धुंधली धुंधली सी चंद यादें बाकी थी। वो फराटे भरती ट्रेन और खाने पीने में मशगूल शफीक चेहरे वाले इसके अब्बा अब तो न जाने कैसे थे, किस हाल में थे। काफ़ी अरसे से इनके साथ कोई राबता ही नहीं रहा था। दरअसल इसके बचपन में ही इसकी अम्मा अब्बा की तलाक हो गई थी। वो अम्मा के हमरा नानी के घर में रहती थी। तलाक के बाद इसकी माँ शदीद डिप्रेशन में चले गई थी। इनके दिल में ये खौफ बैठ गया था कि अब्बा इसे इनसे छीन लेंगे। वो हमा वक्त इसे खुद से लिपटाए रखती। अब्बा इससे मिलने आते तो इन्हें गश आ जाता, हाथ पांव ठंडे हो जाते। वो इसे खुद से चिमटा लेती। नानी मुश्किल अलग करके अब्बा से मिलने के वास्ते गली में भेज देती। फिर अब्बा ने भी दूसरी शादी कर ली। इनका आना कम हो गया। नानी अक्सर जताती, देख लो तुम्हारे बाप ने तो जट ब्याह रचा लिया, मगर माँ ने तुम पर अपनी जवानी वार दी। वो अब्बा से और भी तनफ़्फ़र हो जाती। वो फ़ोन करते तो सर्द महरी से बात करती। अब्बा इसके खर्च के वास्ते कुछ रकम भी भिजवाते थे। इन माँ बेटी को इन मामूली रुपयों की कुछ ख़ास ज़रूरत ना होती, क्योंकि इन्हें नानी की पेंशन और नाना के असासों का बड़ा आसरा था। फिर अब्बा के फ़ोन भी कम से कम होते गए। गर्मा गर्म पकौड़े ले लो जी, मज़ेदार पकौड़े। वो हड़बड़ा उठी। ट्रेन बहावलपुर स्टेशन पर खड़ी थी। बारिश हनौस हो रही थी। भाई, पकौड़े ताज़ा हैं? खातून ने इश्तियाक से पूछा, जबकि लड़की सोते हुए अपने दोनों बच्चों को गोद में लिए खुद भी ऊँघ रही थी। हाँ खाला जी, बिल्कुल ताज़ा और खस्ता है। पकौड़े वाला लपक कर आया। सौंधी सौंधी सी महक हर तरफ फैल गई। औरत ने पकौड़े खरीद लिए। लो बेटा, चखो तो सही।
कैसे हैं? औरत ने शापर इसकी जानब बढ़ाया। शुक्रिया आंटी। इसने एक पकौड़ा उठाया। पहले वो चाय के लिए इनकार कर चुकी थी, इसलिए अब इसे मना करना अच्छा नहीं लगा। औरत ने फिर वही शापर लड़के की जानब बढ़ाया। लड़के ने भी थैंक यू आंटी कहते हुए 2 पकौड़े उठाए और इस मुस्कुराती नज़रों से देखते हुए खाने लगा। इसने घबरा कर जल्दी से पकौड़ा मुंह में डाला। उफ तौबा, इसके 14 तबक रोशन हो गए। इसने पकौड़े के साथ हरी मिर्च भी खाई थी। हॉस्टल के फीके खाने खा खा कर मिर्च मसाले की तो आदत ही नहीं रही थी। हरी मिर्च तो इसे वैसे भी बहुत चुभती थी। बड़ा हशर हो गया, आंखों से पानी बहने लगा, मुंह लाल टमाटर सा सुर्ख हो गया। पानी की बोतल खाली पड़ी थी। लड़के ने जल्दी से एक छोटी सी पानी की बंद बोतल इसकी जानब बढ़ाई। वो इनकार करने की पोजीशन में न थी। इसने गटागट सारी बोतल चढ़ाई। कुछ हवास बहाल हुए। औरत पकोड़े खाते हुए तबसरा फरमा रही थी। ऐसे होते हैं पकोड़े क्या? सादा बेसन में नमक मिर्च खोल दिया। अरे पकोड़े तो मैं बनाती हूँ, इतने सारे लवाजमात डालते हैं, हरा मसाला, हरा लहसुन, ताज़ा पुदीने की चटनियाँ, पालक, आलू, बंद गोभी, बारीक कटी हुई सूखा धनिया, अनारदाना, इमली का गूदा और बस बेगम, बस इतनी महंगाई में इतने ढेर लवाजमात डालना बहुत मुश्किल है। सादा आलू बेसन पर ही गुजारा करो। लड़के के चेहरे पर मुस्कुराहट रेंग गई। आंटी, आप शायद पकोड़े बहुत शौक से खाती हैं। अनम शाइस्तगी से पूछने लगी। हाँ बेटा, मगर अब तो सिर्फ सावन रुत में खाती हूँ। डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर की वजह से ज़्यादा खाने से मना कर रखा है। और तुम बेटा लाहौर किसके पास जा रही हो? आंटी, मैं तो अपने हॉस्टल जा रही हूँ। अच्छा, तो पढ़ती हैं वहाँ? वो कुछ सोच समझ कर बोली। अच्छा, तो पढ़ती हो वहाँ? वो कुछ सोच कर बोली। जी आंटी, लाहौर यूनिवर्सिटी में BS फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ। इसने इनकी तसल्ली के लिए तफसील से जवाब दिया। सामने बैठा लड़का बेजारी से अपने मोबाइल को देख रहा था। मोहतरमा, आपके पास कोई बुक होगी? मेरे मोबाइल की बैटरी डेड हो चुकी है। वो अचानक अनम से मुखातिब होकर बोला। अल्लाह करे नौजवान नस्ल के तमाम मोबाइलों की बैटरियां हमेशा के लिए डेड हो जाएं, ताकि वो किसी तरह किताब की जानिब तो माइल हों। बड़े मियाँ बड़बड़ाए। इसके पास मुस्तनसर हुसैन ताड़ का एक सफ़रनामा मौजूद था। इसने जल्दी से वही बैग से निकाल कर लड़की की जानिब बढ़ा दिया। मुबादा बड़े मियाँ कोई किताब वगैरह न होने पर इसे भी 4 बातें सुना दी। ट्रेन अब तेज़ी से मुल्तान से होती हुई लाहौर की जाने महू सफ़र थी। न जाने कैसे बैठे बैठे इसकी आंख भी लग गई। फिर जब लाहौर आया तो ट्रेन एक झटके से रुकी। लड़की के दोनों बच्चों ने एक साथ रोना शुरू कर दिया। वो भी हड़बड़ा कर उठ गई। सब ही अपना अपना सामान समेट रहे थे। इसने भी अपने ट्रॉली बैग निकाला। एक अफरा तफरी सी मची थी। दरवाजे के करीब बहुत रश था। वो औरत और लड़की के हमरा रास्ता साफ होने का इंतज़ार कर रही थी। जब इस लड़के ने शुक्रिया कहकर इसकी किताब लुटाई, फिर इस पर एक गहरी अलविदाई नज़र डालकर अपना बैग संभालता हुआ तेज़ी से बाहर निकल गया। इस फैमिली को तो इनके रिश्तेदार लेने आए थे। औरत और लड़की दोनों गर्म जोशी से इसे खुदा हाफिज कहते हुए रुखसत हुए और इसने सस्त कदमों से टैक्सी स्टैंड का रुख किया। एक एक करके कई दिन गुजर गए। वो अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ हो गई। एक दिन लाइब्रेरी में बैठी अपने नोट्स बना रही थी जब इसकी क्लास का CR इसे ढूंढता हुआ आ पहुंचा। तुमसे कोई मिलने आया है? कैफ़े में बिठा कर आया हूँ। हैं, कौन आ गया? वो हैरान हुई। इस शहर में तो इसका कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं रहता था। वो सोचती हुई कैफ़े आई और फिर दरवाजे पर ही ठटक गई। सामने वही लड़का बैठा था, वही ट्रेन में मिलने वाला। इसे शदीद तप चढ़ी। इतना मजहब और शरीफ दिखता था, मगर आम लड़कों की तरह कितना छछोड़ा और सड़क छाप निकला। इसने ट्रेन में आंटी को अपनी यूनिवर्सिटी का बताया था तो पीछा करते हुए वहीं आ पहुंचा।
जी फरमाइए। इसने बमुश्किल खुद को ठंडा किया और इसे कड़े तेवरों से घूरते हुए पूछा। लड़के के चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। वो कुछ देर तक यूं ही गुमसुम इसे देखता रहा, जैसे इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करे। इश्तियाल की एक लहर इसके अंदर आई। वह आस्तीन चढ़ाकर आगे बढ़ी। आखिर को ब्लैक बेल्ट थी। मिस्टर, मैंने पूछा है कि आप यहाँ किस सिलसिले में तशरीफ़ लाए हैं। इसके अल्फाज मज़हब मगर लहजा जहरीला था। लड़के ने एक नज़र इसे देखा, फिर तहम्मुल से बोला, अनम प्लीज़ थोड़ी देर आराम से मेरी बात सुन ले। अच्छा, तो इसने मेरा नाम भी याद रखा हुआ है। इसने दिल में तनफ़्फ़ुर से सोचा। हालांकि नाम मालूम था तो वो इसे ढूंढता हुआ सीधा यहाँ आ पहुँचा था। इस वक्त वो कतई भूल गई, बात सुनने में क्या हर्ज था। इसने खुद को समझाया, फिर एक कुर्सी घसीटकर इससे ज़रा फासले पर बैठ गई। अनम, नाराज़ ना हो, मैं आपसे आपके फादर के बारे में बात करने आया हूँ। अब्बा के नाम पर वो बुचका रह गई। वो तो समझी थी कि वो इसे पहली नज़र की मोहब्बत वगैरह की कोई कहानी सुनाने आया है, मगर वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ बात कर रहा था। मेरे अब्बा को आप कैसे जानते हैं? इसने बेसब्री से सवाल किया। दरअसल आपके अब्बा ने मेरी फूफी से निकाह किया था। पहले तो मुझे भी इल्म नहीं था। एक दिन ऑफिस वालों से इनके वाजिबात वसूल करने थे तो इनकी फाइल बनवा रहा था। कागजात में इनके साथ आपकी एक तस्वीर भी बरामद हुई थी। तस्वीर बहुत पुरानी थी मगर बहुत वाजिया थी। इस दिन ट्रेन में आपको देखकर ठटक गया था, मगर बेयकीन सा था। आपकी बुक पर आपका नाम दर्ज था। घर आकर फूफो से पूछा तो उन्होंने भी तस्दीक की और साथ ही ये भी बताया कि आपके अपने अब्बा के साथ तल्लुकात बराए नाम ही रहे हैं। मैं भी इस बात को नज़रअंदाज कर देता, मगर अभी 3 दिन पहले इन पर फालिज का शदीद हमला हुआ है। वो हॉस्पिटलाइज हैं। हालात खासी मखदूश हैं। इन्हें आपकी ज़रूरत है। मेरी दरख्वास्त है कि आप एक बार इनसे मिल लें। हो सकता है कि इनको आपसे मिलकर सुकून आए और इनकी हालत में बेहतरी आ जाए। हैं अब्बा बीमार हैं? इतने बीमार? वो और भी बहुत कुछ कह रहा था, मगर इसका ज़हन सिर्फ इस एक बात पर अटका हुआ था। इसे इस लड़के का चेहरा धुंधला सा नज़र आ रहा था और सर चकराता महसूस हो रहा था। अनम, आप रिलैक्स हो जाएं, इंशाल्लाह सब अच्छा हो जाएगा। ये कार्ड है, इस पर हॉस्पिटल का पता दर्ज है। इसने दिलासा देते हुए इसकी जानिब एक कार्ड बढ़ाया, जिसे इसने गायब दिमागी से पकड़ लिया। वो यूं ही हक दक की बैठी थी। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और फिर इसकी जानिब ज़रा सा झुक कर बोला, मेरा नाम मुनीब है और कार्ड की पुश्त पर मैंने अपना नाम और एड्रेस वगैरह भी लिख दिया है। हालांकि इसका अपने बाप से इतना जज्बाती लगाव नहीं था, मगर फ़ोन की भी एक कशिश होती है। इनकी बीमारी का सुनकर वो निडाल हो गई। इस दिन बाकी क्लासेस छोड़कर हॉस्टल चली आई। अब्बा का तो नंबर भी कब से इसके मोबाइल से डिलीट हो चुका था। अपनी रूममेट आलिया से तज़किरा किया तो वो बोली, देखो अनम, आजकल के हालात बहुत ख़राब है। यूँ किसी अजनबी की कहानी पर मनो एतबार नहीं किया जा सकता। हॉस्टल की वार्डन खासी समझदार है। कुछ अरसा वेमन पुलिस में भी रह चुकी है। इनसे अपनी परेशानी का जिक्र करो, वो तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चली जाएंगी। अब वहाँ जाकर ही सही सूरत हाल मालूम हो सकती है। कार्ड पर दिए गए पते पर वो वार्डन के हमरा हॉस्पिटल पहुंची। सामने बेड पर नहीफ़ व नज़ार से इसके अब्बा ही थे। इतने कमज़ोर, इस कदर लागर हड्डियों का तकरीबन ढांचा। इसने इनके नकोश से इन्हें पहचाना। इनके करीब धड़ी कुर्सी पर एक नफीस सी आंटी बैठी थी। वही लड़का, शक्ल से याद आया कि इसका नाम मुनीब है। इनकी ड्रिप ठीक कर रहा था। वो हौले हौले चलती हुई इनके सरहाने आ खड़ी हुई।
پھر اس نے ان کے جڑیوں بھرے کمزور سے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ان کے وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ ابا جان، اس نے دھیرے سے پکارا۔ وہ آنٹی وارڈن کو بتا رہی تھی کہ ان کے دائیں حصے پر فالج کا حملہ ہوا تھا۔ چہرے کا آدھا حصہ متاثر ہوا تھا۔ فی الحال وہ بولنے سے قاصر تھے۔ وہ ان کے قریب کھڑی آنسو پیتی رہی۔ اس سے اسے احساس ہوا کہ اس نے باپ جیسے انمول رشتے کو نظر انداز کر کے غلطی ہی نہیں گناہ بھی کیا تھا۔ والدین کے ذاتی اختلافات اپنی جگہ، وہ دونوں ہی بچوں کی یکساں محبت اور توجہ کے حقدار ہوتے ہیں۔ یہ جوس لیں۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں غلطہ تھی جب منیب نے جوس کا ڈبہ اس کی جانب بڑھایا۔ اس نے چوک کر دیکھا۔ وہ چہرے پر نرم سا تاثر لیے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس نے بھی تشکر سے اسے دیکھا۔ وہ کافی دیر بیٹھی رہی۔ رخصت ہوتے وقت جب اس نے ایک بار پھر ابا جی پکارا تو اس بیمار وجود میں ہلکی سی حرکت محسوس ہوئی، اور پھر ان کی بائیں آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا اور وہ برستی آنکھوں سے لوٹ آئی۔ پھر وہ روز شام میں ہاسپٹل جانے لگی۔ کبھی ابا کے لیے سوپ اور دلیا وغیرہ بھی بنا کر لے جاتی۔ منیب بھی اکثر وہیں ہوتا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ وہ کتنی ذمہ داری سے ان کو سنبھالنے میں آنٹی کی مدد کر رہا تھا۔ وہ کم گوش سالیے لیے دیے رہنے والا انسان تھا۔ اس کی موجودگی میں وہ خود کو آرام دہ محسوس کرتی تھی۔ پھر ابا کی حالت کافی سنبھل گئی اور ایک دن وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیے گئے۔ منیب نے بتایا کہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد آنٹی نے پینشن کے روپوں اور بچت کو ملا کر ایک چھوٹا سا گھر خریدا تھا۔ اسی دوران اس کا اپنے گھر بھی جانا ہوا۔ اماں، میں ابا سے ملی تھی۔ اس نے حوصلہ پا کر ڈرتے ڈرتے اماں سے تذکرہ کیا۔ وہ خلاف معمول خاموش رہیں۔ اماں، وہ بہت بیمار رہے ہیں۔ اماں، میں اب ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں نے غلطی کی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے بول رہی تھی۔ میں نے بھی غلطی کی تھی۔ ان کے منہ سے سراتا سا جملہ نکلا۔ اس نے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا۔ جب سے تمہارے نانا ابو اور نانی اماں فوت ہوئے ہیں، میں خود کو اتنا تنہا محسوس کرتی ہوں۔ اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ ایک اہم رشتے سے محروم رہ کر میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ مجھے معاف کر دو میری بچی۔ وہ سسک اٹھی۔ نہیں امی پلیز۔ اس نے انہیں لپٹا لیا۔ اس بار وہ لاہور آئی تو ابا کے گھر بھی گئی۔ وہ اسے دیکھ کر کھل اٹھے۔ آنٹی بھی خوش دلی سے ملی۔ وہ متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ منیب اب یہاں نہیں ہوتا، آنٹی نے اس کی نظروں کا سوال سمجھ کر کہا تو وہ بری طرح سے جھک گئی۔ وہ آنٹی، میں سمجھی وہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ اسے اپنی مایوسی پر حیرت ہو رہی تھی۔ اس نے خجالت چھپانے کے لیے جلدی سے کہا، وہ تو تمہارے ابا بیمار تھے اس لیے میری مدد کے خیال سے چند روز یہاں رہا تھا، ورنہ ان لوگوں کا گھر تو فیصل ٹاؤن میں ہے۔ وہ شام کو اپنی چند جونیئرز کو ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ آج اسے ٹیوشن فیس ملی تھی تو وہ اپنے روم میٹ عالیہ کے ہمراہ مارکیٹ چلی آئی۔ دونوں نے کچھ ضروری شاپنگ کرنی تھی۔ عالیہ جیولری اور میک اپ سیکشن کی طرف چلے گئی۔ وہ اپنے لیے اسٹالر پسند کر رہی تھی۔ اسے ایک گہرے کلر کا نفیس سا اسٹالر پسند آیا تو وہ اس نے آنٹی کے لیے خرید لیا۔ پھر ابا کے لیے ایک سفید کرتا بھی دل کو بھا گیا۔ ادھر ادھر گھوم رہی تھی جب نظر ایک خوبصورت بلیک کلر کی مردانہ شرٹ پر پڑی۔ بے اختیار نظروں کے سامنے منیب کا سراپا گھوم گیا۔ اس پر یہ کتنی سوٹ کرے گی؟ جی میں آیا کہ وہ بھی خریدے۔ پھر اس نے بمشکل دل کو ڈانٹ ڈپٹ کر خاموش کروایا۔ بھلا وہ اس کو کس حیثیت سے تحفہ دے گی؟ عالیہ کی طرف آئی تو وہ بھی اپنی شاپنگ مکمل کر چکی تھی۔ ذرا اس سب کا بل تو بنا دے ڈسکاؤنٹ کے ساتھ۔
دونوں نے سارا سامان کاؤنٹر پر ڈھیر کیا۔ اس کی آواز پر سیلز مین پلٹا تو انم ہک دک رہ گئی۔ سامنے منیب کھڑا تھا۔ آپ یہاں؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ جی میں یہاں پارٹ ٹائم جاب کرتا ہوں، وہ اعتماد سے بولا۔ وہ بے اختیار اس کی جانب ٹٹکی باندھے دیکھے گئی۔ مس انم، آپ شاید سمجھتی تھی کہ یہ اتنا بڑا شاپنگ مال میرا ہے؟ وہ اس کے یوں دیکھنے پر کچھ شرارت سے بولا تھا۔ وہ سٹ پٹا گئی۔ جی نہیں نہیں، آؤ عالیہ۔ وہ عالیہ کو گھسیٹتی ہوئی تیزی سے باہر نکل آئی۔ یار یہ تمہارا اسٹیپ مدر کا بھتیجا ہے نا؟ بڑا ہینڈسم ہے، عالیہ بولی تو وہ تڑپ اٹھی۔ یوں نہ مہر مردوں کی تعریف کرنا گناہ ہے۔ ویسے بھی عورتوں کو نظریں جھکا کر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مذہب میں عورتوں کو نہیں، مردوں کو نظریں جھکا کر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میں تو بائی دا وے بات کر رہی تھی، اس میں اتنا برا منانے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، ورنہ میرا اپنا منگیتر خود اتنا شاندار ہے، میں کیوں کسی نامحرم کی تعریف کروں گی؟ وہ بھی عالیہ تھی۔ غصہ ایک پل میں آتا تھا اسے۔ اب بھی اس کی نامعقول بات پر بھڑک اٹھی اور ناراض ہو کر آگے آگے چلنے لگی۔ انم کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ پلیز عالیہ ناراض نہ ہو، رک جاؤ، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ وہ بھی تیزی سے اس کے ہم قدم ہوئی۔ وہ ذرا سا رکی اور پھر معنی خیزی سے بولی، اس مذاق کا پس منظر میں کچھ سمجھ رہی ہوں۔ وہ بھاگ کر اسے لپٹ گئی۔ عالیہ پلیز۔ دونوں ایک سیکنڈ ایک دوسرے کی طرف دیکھتی رہیں اور پھر دونوں ایک ساتھ ہنس پڑیں اور یوں ہی ہنستے مسکراتے ہاسٹل جانے کے لیے رکشہ دیکھنے لگیں۔ اگلی بار وہ سنڈے کو گئی۔ آنٹی نے ابا کو نہلانا تھا، اس نے ان کی مدد کی، پھر تیل سے ابا کے سر میں مساج کرنے لگی۔ وہ غنودگی میں چلے گئے۔ آنٹی نے پڑوسن کی عیادت کو جانا تھا، وہ چلے گئی۔ وہ ابا کو چادر اڑا کر برآمدے میں آ بیٹھی۔ موسم آج پھر ابر آلود تھا، کن من ہو رہی تھی۔ اسے بے اختیار ٹرین کا وہ سفر یاد آ گیا، بھیگا بھیگا سا سفر اور ساتھ ہی کسی کا مہربان چہرہ بھی۔ ذرا سی آہٹ ہوئی، اس نے بند آنکھیں کھول کر دیکھا، منیب اپنی موٹر سائیکل اندر لا رہا تھا۔ اس کے دل کو عجیب سی خوشی ہوئی، من میں ایک شور سا مچا۔ اس نے ڈپٹ کر دل کو خاموش کرایا۔ وہ لمبے لمبے ڈاگ بڑھتا ادھر ہی آ رہا تھا، ہاتھ میں ایک شاپر تھام رکھا تھا۔ اسے ایک دم سامنے بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ پھپھو کہاں ہے؟ میں ان کے لیے پکوڑے لایا ہوں، وہ پڑوس میں گئی ہیں۔ ویسے آپ کی پھپھو کے علاوہ بھی یہاں کوئی ہوتا ہے؟ وہ خفگی سے بولی۔ اچھا تو پھر یہ لیں شاپر۔ اس نے لفافہ اس کی جانب بڑھایا۔ وہ کچن میں گئی۔ یہ دو علیحدہ علیحدہ شاپر میں پکوڑے کیوں ہیں؟ وہ ایک پلیٹ میں پکوڑے نکال رہی تھی، ایک میں میٹھے ہیں اور دوسرے میں نمکین۔ واو، آج تو مزہ آ گیا۔ اس نے کچھ پکوڑے ہاٹ پاٹ میں رکھے اور کچھ پلیٹ میں رکھ کر وہاں چلی آئی۔ پلیٹ سامنے میز پر رکھی اور جلدی سے ایک پکوڑا اٹھا کر منہ میں ڈالا۔ یہ شاید نمکین والا ہے، دھیان سے کھائیے گا، آج بھی ہری مرچ نہ نگل لیجیے گا۔ وہ مسکرا کر بولا تو وہ کھل کر ہنسنے لگی۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ وہ دلچسپی سے اس کامنی سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو کتنی جذباتی تھی۔ آپ کو وہ سفر یاد ہے؟ وہ اپنے پلو سے اپنی آنکھیں پونچھ کر بولی۔ ہاں سب یاد ہے، وہ سادگی سے بولا۔ میری زندگی کا وہ یادگار سفر تھا منیب، شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے میرے ابا سے ملوایا، ورنہ میں تو اپنے اتنے اہم رشتے کو بھولے بیٹھی تھی۔ وہ بڑھائی ہوئی آواز میں بولی، میں ممنون ہوں آپ کی، آپ نے مجھے ساری عمر کے خسارے سے بچا لیا اور میں بھی شکر گزار ہوں۔ انم، میرے شکر گزار؟ بھلا وہ کیسے؟ میں نے آپ کے لیے کیا کیا ہے؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ اس دن یونیورسٹی آپ سے ملنے آیا تھا تو آپ بڑے خطرناک تیوروں سے میری طرف بڑھی تھی۔ شاید پٹائی کا ارادہ تھا، پھر شاید آپ نے خود کو مشکل سے روکا تھا۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا،
ٹھیک سمجھے تھے آپ، اماں نے مجھے کراٹے سکھائے تھے تاکہ میں بوقت ضرورت اپنا دفاع کر سکوں۔ ایک دو بار اپنا پیچھا کرنے پر آوارہ لڑکوں کی ٹھکائی بھی لگائی تھی۔ میں نے وہ فخریہ بتانے لگی۔ ہائے اللہ، پھپھو کہاں ہیں، کب آئیں گی؟ وہ مصنوعی طور پر گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ہنستے ہوئے دوہری ہو گئی۔ بارش اب تیز ہو رہی تھی۔